स्वागत है पीटीसी न्यूज़ विस्तार दर्शकों का। मैं हरप्रीत सिंह, तुसीं देख रहे हो गिलको प्रेजेंट्स विचार तकरार। एक अहम मुद्दे ते विचार चर्चा लैके तुहाडे सामने एक बार फिर तो हाजिर हाँ। पंजाब दे विच जो माहौल बनया होया है उस माहौल तो हर पंजाबी फिक्रमंद है। वो इस करके फिक्रमंद है क्योंकि जो माहौल बनया होया उस तो ऐ लगता है कि घरों बाहर निकलना शायद सुरक्षित ना होवे। अजिहा नहीं है कि पंजाब दे विच जो माहौल बनया हुण भी बनया इस समय समय दी सरकारां वेले अजिहियां वारदातां हुंदियां रहीआं ने। पर गंभीरता नाल सोचण दी गल यह है कि जद दा सोशल मीडिया ज़्यादा एक्टिव होया उदों तो इन्हां वारदातां दे विच वाधा भी होया या वारदातां दिखणियां ज़्यादा शुरू हो गईआं ने। वारदातां हो सकदा पहलां भी हुंदियां होण पर अजकल सोशल मीडिया करके वारदातां जिहड़ियां वो सुर्खियां बनदियां ने। पर हाल ही दे विच पंजाब दे विच होईआं किलिंग्स जिहड़े नामवर शख्सियतां दी जिहड़ी मौत हुई है, कतल होए ने, उसने जरूर पंजाब सरकार नूं हिला के रख दिता है, पंजाब की जनता नूं हिला के रख दिता है। पंजाब सरकार लगातार ये कहती है कि पंजाब का माहौल खराब नहीं करन दिता जाएगा, पर विरोधी धिरां होण या होर माहर कहंदे ने कि इस तो बाद होर खराब की होएगा कि शरेआम दो वड्डे कतल हुंदे ने, दोने ही पुलिस की मौजूदगी दे विच हुंदे ने ते दोने चिट्टे दिन ही कतल हो जाते हैं। इस तो बाद माहौल होर की खराब होएगा। सरकार कहती कि अपने वालों असीं पूरी चाराजोई कर रहे हैं। हाल ही दे विच प्रशासनिक फेरबदलियां भी हुईआं, पुलिस तब्दीलियां भी हुईआं और कोशिश पुलिस वालों ये की जा रही है या सरकार वालों ये की जा रही है कि किसी तरीके ठल पाई जाए इन्हां समस्यावां दे उत्ते, इन्हां वारदातां दे उत्ते। इहदे विच एक होर कदम दंदे होया पंजाब सरकार ने कुछ खास ऐलान कीते ने। वो ऐलान हथियारों को लैके भी ने, वो ऐलान गाणियां को लैके भी ने कि शायद इन्हां चीज़ों का कोई फर्क पै जाए कि वाकई उन्हां चीज़ों का फर्क पेगा, ये समझना बड़ा जरूरी है। इस करके अज असीं विचार चर्चा जिहड़ी लैके आए वो नॉन पोलीटिकल डिबेट लैके आए हैं क्योंकि जिहड़ी पोलीटिकल डिबेट हुंदी है वो मसलिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ उलझ के रह जाती है। जिहड़ी गैर राजनीतिक डिबेट जिहड़े पंजाब दे दर्दी ने, पंजाब दा दर्द समझते हैं, उन्हां लोकां तो समझण दी कोशिश करांगे कि वाकई इन्हां चीज़ों की जरूरत है तो जे जरूरत है जिहड़ा सरकार कदम चुक रही है वो इंप्लीमेंटेशन जो हो जाती है तो उहदे कितना को फर्क पेगा ये समझना बड़ा जरूरी है। सब तो पहले तुहानूं दस दें कि पंजाब सरकार ने ऐलान किहड़े-किहड़े कीते ने, उस तो बाद विचार चर्चा नूं अगे लैके जाने हैं। पंजाब सरकार सुहिरदता दिखाती हुई ये गल कह रही है कि हुण तक जारी सारे ही असले लाइसेंस की पूरी समीक्षा अगले 3 महीनों होगी कि असला लाइसेंस किनू किनू दिता गया, किनू किनू नहीं दिता गया। नवे असला लाइसेंस जारी करने लई पुख्ता कारण ਅਤੇ ਡੀਸੀ ਦੀ संतुष्टि जरूर होनी चाहिए है, नहीं तो नवा लाइसेंस है जिहड़ा जारी नहीं किया जाएगा। हथियारों के जनतक प्रदर्शन की सख्त मनाही होएगी, जेकर जनतक प्रदर्शन किया जाता कार्रवाई होएगी। आने वाले दिनों के ਵੱਖ-ਵੱਖ खेत्रों के अचनचे चैकिंग की जाएगी ताजो पता लग सके कि इंप्लीमेंटेशन हुई है या नहीं हुई। हथियारों या हिंसा की वडियाई करने वाले गीतों की सख्त मनाही होएगी। ये वो गल है जिहड़ी सब तो ज़्यादा जरूरी है करने वाली। FIR के नाल किसी भी भाईचारे विरुद्ध नफरत भरी भाषा जेकर वरती जाती है तो उन्होंने खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। ना सिर्फ FIR बल्कि उन्होंने खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। हथियारों की वरतों या जशन दौरान गोलीबारी करने ते जेकर कोई खतरा बनता है तो सज़ायोग अपराध मनिया जाएगा, उसनों उहदी सज़ा होगी, FIR दर्ज की जाएगी। मोटे तौर पर तुहानूं एक होर इंटरस्टिंग चीज़ दसदे हैं, तुसीं उत्तों अंदाज़ा लाओगे कि यह कदम चुकना क्यों जरूरी सी। अमृतसर दे विच जिहड़ा कतलकांड होया उस कतलकांड दे विच पुलिस ने जो जानकारी जाहिर की है, पुलिस कहते हैं कि सूरी का जिहड़ा कतल करने वाला शख्स है वो सोशल मीडिया तो बहुत प्रभावित सी। उसने सोशल मीडिया पर बहुत सारिया वीडियोज़ देखिया, उसने सोशल मीडिया के उत्ते भड़काऊ बयानबाजी देखी, उन्हें भड़काऊ समग्री देखी, जिस तो बाद उसने कदम चुकया। इत्थों अंदाज़ा लाओ कि सोशल मीडिया पर नकेल कसनी कितनी जरूरी है। जिहड़े सूरी का कतल होया उहदे भी भड़काऊ बयान ने जिहड़े वो सोशल मीडिया पर वायरल हुंदे रहे। कदे तो कोई ना कोई भड़काऊ बयान सुन के किसी का अंदरूना जिहड़ा हिस्सा हैगा वो उबाला खा जाता तो उस दा नतीजा एक कांड हुंदा। हुण एक होर दिलचस्प जानकारी तुहाडे नाल सांझी करते कि पंजाब दे विच असला धारक किन्ने ने। तुहानूं सुण के हैरानगी होगी कि पंजाब दे विच किन्ना असला है और किस किस तरह का असला है। पंजाब दे विच हथियारों को लैके जो जानकारी है, पंजाब दे विच हर 15 घरां पिछे एक लाइसेंसी हथियार है। ये जानकारी डिपार्टमेंट कोलों असीं लई है। मोटे अंदाजे के अनुसार सूबे दे विच 3.75 लाख लाइसेंसी हथियार ने, 3.75 लाख लाइसेंसी हथियार। लुधियाना दे विच लाइसेंसी हथियारों का आंकड़ा 30,000 तो पार है, 30,000 तो वध लाइसेंसी हथियार ने। पटियाला दे विच 27,000 तो पार, बठिंडा दे विच लगभग 29,000 असला जिहड़ा वो लाइसेंस वाला है। प्रति हल्का लाइसेंस हथियारों की गिणती लगभग 3,000 के करीब बन जाती है। जेकर मोटी मोटी जानकारी इकट्ठी की जाए तो इस तरह औसतन प्रति विधान सभा हल्का 20 VIPs ने जिन्होंने औसतन प्रति हल्का 63 गनमैन दिते गए हैं।
20 VIP ਔਸਤਨ ਅਸੀਂ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਤੇ 63 ਗਨਮੈਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਰਕਬਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 15 ਘਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਸਹੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਅਗਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅਪਰਾਧ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਜੁਰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗੈਰ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੋਂ ਰੋਕ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਕ ਪਏਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਪਿਆਰ ਲਾਲ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਉੱਘੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਰ ਨੇ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਤਬਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਰਿਹਾ, ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੀ ਇਸ ਵਕਤ ਸੋਚ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਬਦਲੀ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਿਸਟ ਨੇ, ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਗਾਣੇ ਵੀ ਸੁਣਦੀ ਹੈ, ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨ ਵੀ ਸੁਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੇਵਲ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਉੱਘੇ ਨਾਟਕਕਾਰ, ਉੱਘੇ ਰੰਗਮੰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ, ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੇਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ, ਚੰਗੇ ਨਾਟਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੱਥ ਜੜਾ ਲਓ, ਬਸ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਗਨ ਕਲਚਰ ਤੋਂ, ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਤਿਰਸਕਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਡਾਕਟਰ ਪਿਆਰ ਲਾਲ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਸਖਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਨਵੇਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਜੇਕਰ ਅਸਲੇ ਦੀ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਗਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਨ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਚੰਗੀ ਪਹਿਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਪਹਿਲ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੇ ਚੰਗੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖੀ ਪਿੱਛੇ ਨਾ, 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੈਨ ਕਰਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਦੇ ਗਾਣੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰੇ ਜਾਣ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ। ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਗੰਦੇ ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ, ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ 3 DGPਆਂ ਨੂੰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ, ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗਨ ਕਲਚਰ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋ, ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਗੀਤ ਸੀਗੇ ਤੇ ਗਨ ਕਲਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਨ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ FIR ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੋ ਇਹ ਜਦ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇਖੀਏ ਉਹ ਬਹੁਤੀਆਂ ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਰਾਹੀਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਜਿਕ ਜਿਹੜੇ ਗੀਤ ਨੇ, ਗੰਦੇ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਰਿਵਾਜ 1992 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਹੀ ਪਾਇਆ, ਸਟੇਟ ਨੇ ਪਾਇਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੜੇ ਹੁਣ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਪ੍ਰੂਫ ਨੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੱਲ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲਾ ਦਿਓ, ਗਨ ਕਲਚਰ ਤੇ ਲਾ ਦਿਓ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਦੇ ਗੀਤਾਂ ਤੇ ਲਾ ਦਿਓ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਲਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ 1992 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਗੰਦੇ ਗੀਤ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਜਿਹੜਾ ਉਸਾਰੂ ਸਾਹਿਤ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੇਵਲ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜੀ ਹੁਣ ਦੱਸਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸਾਰੂ ਸਾਹਿਤ ਹੈ ਜਦ ਉਦੋਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟਾਊ ਸਾਹਿਤ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜੇ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਫਰਕ ਪੈ। ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਸਹੀ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਗਲੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਅਪਰਾਧ ਹੋਏ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਡਾਟਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ 98% ਜਿਹੜੇ ਅਪਰਾਧ ਨੇ ਉਹ ਗੈਰ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੇ ਬੈਨ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਆਪ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖਿਲਾਫ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ? ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਛ ਹੱਦ ਤੱਕ, ਪਰ
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਖੋਲ੍ਹੇ ਨੇ, ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਬਿਆਨ ਆ ਬੜਾ ਵਾਇਲੈਂਸ ਬਿਆਨ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਖੋਲਿਓ ਕਿਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੋਇਓ ਕਿਤੇ ਆਪਦੀ। ਜੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸੂਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਗਾਰਡ ਵੀ ਸੀਗੇ ਔਰ ਇੰਨੀ ਪੁਲਿਸ ਖੜੀ ਸੀ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਗਾਰਡ ਸੀਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਗਾਰਡ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਹਥਿਆਰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਐ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ, ਇੱਕ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਤੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹਨੇ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਈਵਨ ਜਦ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਜ਼ਮ ਦਾ ਇੱਥੇ ਜਦ ਕਾਲਾ ਦੌਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜ਼ਬਰ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਦਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹਥਿਆਰਾਂ 'ਚ। ਹਾਂ, ਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋ ਜੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਆ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਰੂਰੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸੂਰੀ ਦਾ ਕਤਲ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 15 ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀ ਵੀ ਨੇ, ਇੱਕ ACP ਲੈਵਲ ਦਾ ਅਫਸਰ ਵੀ ਖੜਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਿਰਜ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਥਿਆਰ ਤਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਚੱਲਣੇ ਨੇ। ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਸਲਾ ਰੱਖੋ ਜਾਂ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਇੱਕ ਖਾਸ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲੈਣੇ ਆ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਡੇਟਾ ਦਿਖਾਇਆ, ਡੇਟਾ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਡੇਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਹਰ 15 ਘਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਸ਼ੌਂਕ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹਰ ਗਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ੌਂਕ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਦੋਨਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਫਾਇਰ ਕਰਦਾ ਦੀਵਾਲੀ ਤੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਬਦਲਦੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗਨ ਕਲਚਰ ਵੱਲ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਹਥਿਆਰ ਜਿਹੜੇ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਆਫ ਕਰਨ ਦੀ ਬੜੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੋਦਾਗਿਰੀ ਕਹੀਏ, ਚਾਹੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾ ਦਈਏ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਬਈ, ਜੇ ਦੂਸਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਬਈ, ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਇੱਕ ਰਿਵਾਜ ਬਣ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੰਜਾਬ ਕਿਤੇ ਖੇਡਾਂ 'ਚ ਨੰਬਰ 1 ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ 78 ਵਾਲੇ 79 ਵਾਲੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ 80 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਾ ਦੌਰ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਕੇਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਚਾਹੇ ਇਹਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਗਨ ਕਲਚਰ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰਵਾਓ, ਫਿਰ ਦੇਖੋ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮੁਸਤੈਦ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਚਾਹ ਆ ਗਈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆ ਗਿਆ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੌਂ ਲਿਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਆਲਮੋਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ 2027 2030 ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੈ ਕਨਸਟੈਬਲਰੀ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਥਲਵੇਂ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਿਸਿੰਗ ਹੈ। ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਮੁਸਤੈਦੀ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਜੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਰੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਨਖੇਦੀ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਹੇਟ ਕੈਂਪੇਨ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਵਾਇਲੈਂਸ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਿਤੇ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਨਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮੁਸਤੈਦ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਪਰ ਸਰ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮੁਸਤੈਦੀ ਕੀ ਕਰੇਗੀ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਾਂ ਖੜੇ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਪਈ ਹੈ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੁਣ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਦੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਲੋ ਕਿਉਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ? NRI ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਲੈ ਲਓ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਏ। NRI ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸੀਨੀਅਰ ਆਲਾ ਆਫਿਸਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ
ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਡਨਲੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨੀ ਜਰਕ ਆਪਰੇਸ਼ਨ, ਬਈ ਹੁਣ ਸਡਨਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਵੀ ਆ ਗਏ ਜਿਹੜਾ ਗਨ ਕਲਚਰ ਹੈ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਹੈ, ਕਦੇ ਕਬੱਡੀ ਪਲੇਅਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਇੱਕ ਪੋਡੀਅਮ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਚਲਦੇ ਹਾਂ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਡਾਕਟਰ ਪਿਆਰੇ ਲਾਲ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ, ਪੀਟੀਸੀ ਨੈਟਵਰਕ ਨੇ ਇਹ ਤਹਈਆ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 2-2.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਂ ਔਰਤ ਦੇ ਤਿਰਸਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਗਾਣਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। ਲਗਭਗ 2.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਕ ਵੀ ਗਾਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ। ਭਾਵੇਂ ਨੁਕਸਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ, ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਹ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਹਈਆ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਇਹ ਦੌਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਗਨ ਕਲਚਰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਡਿਊ ਟੂ ਸਮ ਸਿੰਗਰਸ ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਾਈਟ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਲਗਭਗ 2.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬਾਈਟ। ਬੜੇ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੀਟੀਸੀ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਗਾਣਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਹਥਿਆਰਾਂ ਜਾਂ ਮਾਰਨ ਕੁੱਟਣ ਬਾਰੇ, ਗਲੋਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਆਰਮਸ, ਗਨਸ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਬੜਾ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਸਾਡਾ ਡਿਸੀਜਨ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਖਾਸ ਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਕਲਚਰ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਗੀਤਕਾਰ ਜਾਂ ਗਾਣ ਵਾਲੇ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸਿਓਂ ਹਟਾਈਏ, ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਕਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗੀਤਾਂ ਬਾਰੇ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਸ ਰਿਚ ਵਿਰਸੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਲੇਕਿਨ ਬੰਦੂਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ। ਐਮਡੀ ਰਵਿੰਦਰ ਨਾਰਾਇਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤਹਈਆ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਕਿਸੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਲਾਣੇ ਨਹੀਂ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਾਬੰਦ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕੇਵਲ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਾਂਗਾ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਲੱਖ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਸਿੰਗਰ ਆ ਕਿਉਂ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਗਾਇਕ ਆ ਕਿਉਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਗੀਤਕਾਰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਵੱਡਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਿਕਦਾ ਉਹੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੀ ਬਦਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ? ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗਨ ਕਲਚਰ ਵਾਲੇ ਗਾਣੇ ਦਿਖਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਔਰਤ ਦੇ ਤਿਰਸਕਾਰ ਵਾਲੇ, ਸਾਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਗਾਣੇ ਦਿਖਾਓ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਗਾਇਕ ਨੇ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੀ ਗਾਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਕੋਈ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਚੋਂ ਆ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰੇ ਹੋਏ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 84 ਦਾ ਦੌਰ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਵੇਖਿਆ ਵਾ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਡਰੇ ਹੋਏ ਚਿਹਰੇ ਵੀ ਵੇਖਿਆ, ਔਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਵੇਖਿਆ, ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਵੀ ਵੇਖੀਆਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਕਸੂਰ ਮਰਦੇ ਵੀ ਵੇਖੇ। ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਡਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹੀ ਇੱਕ ਵੇਲਾ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਭਲਣ ਦਾ, ਕਿ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਾ ਸੰਭਲੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਫੇਰ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਸ ਦੌਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਪੀਟ ਨਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਮਾਰਕੀਟ ਵਾਲੇ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਗੀਤ ਦਿਓ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸਾਡੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੁਝ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਾਈ ਕਿ ਪੀਟੀਸੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੋਈ ਗੀਤ ਪੀਟੀਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੈਨਲ ਤੇ। ਤੇ ਕੀ ਇਹ ਡਿਸੀਜਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕਲਾਕਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜੀਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੋਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਡਿਮਾਂਡ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੇਲਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਾਣੇ ਸੁਣਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਾਣੇ ਸੁਣਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਲਿਖਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੀਤਕਾਰ ਲਿਖਦਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵਕਤ ਹੋਰ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆਇਆ, ਕੀ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਗਨ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਸੁਣਨਾ ਜਾਂ ਦੇਖਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ,
ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਗਾਣੇ ਸੁਣਦੇ ਸੀ, ਵੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਗਾਣੇ ਵੇਖਣ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਵਾ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਮਾਨਸਿਕ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਨੇ, ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਗਲੋਰੀਫਾਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਹਥਿਆਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਸ਼ੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੀਤ ਨੇ, ਉਹ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੋ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਹਈਆ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੀਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੀਤ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੁਣੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਣੇ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੌਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਦੌਰ ਤੱਕ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ, ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੌਰ ਉਹ ਵਾਲਾ ਦੌਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੀਤ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਦਿੱਤੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਆਪ ਤਾਂ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਲਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਹੈ ਸਾਡੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਕੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਈਡੀਅਲ ਕੀ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਈਡੀਅਲ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਬਜੈਕਟ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਹੁਣ ਲਾਗੂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਣ ਕਿ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰਨੇ ਆ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਸਭ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਲਗਭਗ 15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਜਾਤ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕਦੇ ਡਿਬੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਧਰਮ ਮਾੜਾ, ਉਹ ਧਰਮ ਚੰਗਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਪਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਵਿਊਜ਼ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ। ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਲੀਡਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਬੁਲਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਧਰੋਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਧਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕੋਈ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਕੇਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲੀ ਜੇ, ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਲੋਕ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਵੋਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਵੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਕਾਂਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਸੂਰੀ ਵਾਲਾ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ, ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨਾ ਪੈਰਲਲ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਕੇਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਕੁਛ ਤਾਂ ਐਥਿਕਸ ਹੋਣ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ, ਜਿਹਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਪੀਟੀਸੀ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਵੀ ਕਰਦਾ। 3 ਗੱਲਾਂ ਪੀਟੀਸੀ ਨੇ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ, ਕੋਈ ਗੰਦ ਨਹੀਂ ਬਕਣ ਦੇਣਾ, ਧਰਮ ਦੇ ਉਲਟ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣ ਦੇਣਾ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੈਨਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੋਜ਼ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ 3 ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੀ ਰਹਿਣ ਦੇਣੀ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗਲਤ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਵਧਾਈ। ਪਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਜੀ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਮੰਗ ਪੈਦਾ ਕਰੀ ਗਈ ਹੈ? ਇਹ ਮੰਗ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁਣੀ ਲੰਘ ਕੇ ਗਿਆ, 380 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਗੰਦੇ ਗਾਣੇ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਗੰਦੇ ਗਾਣੇ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਗਨ ਕਲਚਰ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਸਟੇਟ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਉੱਥੇ ਗਨ ਕਲਚਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਉੱਥੇ ਵਾਇਲੈਂਸ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨ ਦੀ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਉੱਥੇ ਗੰਦੇ ਗੀਤਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ। ਇਹ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਾਰਕੀਟ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੁੱਠੇ ਪਾਸੇ ਰਹਿਣਾ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਮਿਡ 70s ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਦੇਖੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਯੂਥ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਯੂਥ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪਿਲਾਓ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਡਾਓ, ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਡਾਓ, ਸੈਕਸ ਤੇ ਡਾਓ, ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਐਸ਼ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕਾ ਸਾਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਕੀ ਹਥਿਆਰ ਸਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਨਗੇ? ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 33 ਲੱਖ ਤੇ 79 ਹਜ਼ਾਰ ਹਥਿਆਰ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 3,69,000 ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 3,90,000 ਹੋ ਗਏ।
ਹਰ 8 ਘਰਾਂ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਘਰਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ। 2 ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਹਥਿਆਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਤੇ ਵਾਇਲੈਂਸ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜ਼ੁਲਮ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੀ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਥਿਆਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾ ਕਤਲ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹ। ਹੁਣ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਾਣ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਈਟਸ ਲੈ ਕੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਕਰਵ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਤਹਮਲ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਆ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਰਵ ਲਾਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਸੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਸੈਲਫ ਇੰਪੋਜ਼ ਕਰਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਟੋਕਦਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਗਲਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਣੀ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਸੀਗਾ, ਸਿਗਰਟਾਂ ਦੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਣੀ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਿਰ ਉਹ ਬਦਲਦਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿ ਗੰਦੇ ਗੀਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣੀ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣੀ, ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ 19 ਜਿੰਨੀ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੰਦਾ ਬੋਲਣ ਦੀ, ਉਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਟੇਟ ਕੋਲੇ ਉੱਤੇ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਲਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਮ ਲਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਚਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਹੈਗਾ ਕਰਨਾਟਕਾ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਕਰਨਾਟਕਾ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਥਿਆਰ ਨੇ, 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੇ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ 'ਚ। ਉੱਥੇ ਵਾਇਲੈਂਸ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਆਸਾਮ 'ਚ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਅਸੀਂ ਨਾਰਥ ਈਸਟ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਨਾ ਤਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੇ ਰੋਕਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੇ ਰੋਕਣੀ। ਜਿਵੇਂ ਕੇਵਲ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹੀ ਜੀ ਗੱਲ ਦੀ, ਇਹੋ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣੀ ਪਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਚਲਾਈ ਆ, ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਵੀ ਨਾਲ ਰਹੀਏ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸੀਅਤ ਵਧੀਆ ਇਹ ਹੋਗੀ ਕਿ ਇਹ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੋਵੇਂ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦਾ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੇਵਲ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਕਤਾ ਦਈਏ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਕੌਣ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਗੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਗੋਲ ਥਾਰ ਰਹਿਣਾ, ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਗੋਲ ਦਨਾਲੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਗੋਲ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਅਫਰਾ ਤਫਰੀ ਮਚਾਣੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਰੋਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੋ ਗਲੋਰੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਹ ਯਥਾਰਥ ਹਕੀਕਤ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਥਾਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਹਰ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਸਟਾਰਬਕਸ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੌਫੀਆਂ ਪੀਂਦਾ। ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਧਰਾਤਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਪੈਣਾ ਜੋ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਰਡ ਹੈ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਐਕਸੈਸਿਬਿਲਿਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਪਰ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਰਟੂਨ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਾਰਟੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੂਬਾ ਹੈ ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੀਸ਼ਾ ਹੈ, ਦੇ ਆਰ ਜਸਟ ਲੌਲੈਸ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਣੀ ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਟਣਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨਰਜੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕਾਰਟੂਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬੱਚਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੂਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜੇ ਚਲਾਣਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਰਟੂਨ ਕਿੱਥੇ ਵੇਖਣੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਅਵੋਇਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਇੱਕ ਬੇਨ ਔਰ ਬੂਨ ਹੈ। ਬੂਨ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ 87% ਜਾਂ 80% ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਉਹ ਫੇਕ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਰੋਂਗ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸੱਚ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਅਸਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਕਤਲ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜੋ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ, ਅਸੀਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੈਲਫ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲਾਇੰਸ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਰੈਜ਼ਿਲੀਅੰਸ ਰੱਖੀ ਹੈ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਬਾਕੀ ਚੈਨਲਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਮਾਡਲ
ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ ਉਹ 1998 ਔਰ 2000 ਦੇ ਮਾਡਲ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਹਾਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੈਵਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਉਹ ਜਨਰੇਸ਼ਨਲ ਗੈਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਿੱਧਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ खुद खुशी किस तरह करनी है और इंटरनेट ते सब कुछ अवेलेबल है इंटरनेट ते कुछ ਇਹੋ ਜਿਹਾ भी अवेलेबल है ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਪੌਪ ਅਪ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਉਸ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਪਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫਰੀडम ਆਫ ਸਪੀਚ ਹੈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਨਾ ਸੁਣੋ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਦੇਖੋ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਫਿਰ ਫਰੀडम ਆਫ ਸਪੀਚ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਫਰੀडम ਆਫ ਸਪੀਚ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਦਾਇਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਮਾੜਾ ਬੋਲੋ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਗੁਰੂ ਬਾਰੇ ਮਾੜਾ ਬੋਲੋ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਿਟੀ ਜਾਂ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂਜ਼ਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਭੇਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੁਰੂਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸੀ ਹੁਣ ਗੁਰੂਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾੜਾ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਿਆਰੇ ਲਾਲ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 1970 ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਓ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਮਿਕ ਵੱਖਵਾਦਪੁਣਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਣਾ ਰੋਕਣਾ ਪੈਣਾ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹ ਇੱਕ ਦਾਇਰਾ ਇੱਕ ਡੀਸੈਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਰੱਖ ਲਈਏ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਣੀ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾਣੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਲਚਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਾ ਲਈਏ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਾਇਰਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੈਵਲ ਸਮਝ ਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਓਏ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਤੌਲ ਤੱਪਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਭਾਈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਇੱਥੇ ਟੀਚਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਤਾ ਸਮਾਨ ਹੈ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੱਚੇ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਚੱਲ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਹੇਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ 1948 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਗਿਆ ਦੇ ਕੇਮ ਐਂਡ ਸਪੋਰਟਡ ਇੰਡੀਅਨ ਟੀਮ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਟੀਮ ਦਾ ਕਦੇ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਅੱਜ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕੱਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੀਰਾ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁਕਿੰਗ ਲੰਡਨ ਟਾਕਿੰਗ ਟੋਕੀਓ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਿੜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵੋਕ ਕੀਤਾ ਜੇ ਰਿਪਲਾਈ ਆਇਆ ਲੇਕਿਨ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਵੋਕੇਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਪਸਾਈਡ ਡਾਊਨ ਕਰਤਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਈਡ ਲੈਂਡ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੜਾ ਨਿਊਟਰਲ ਰਹਿ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਰਿਪੋਰਟਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੈ ਟੀਚਰਸ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੈ ਔਰ ਮੀਡੀਆ ਐਜ਼ ਅ ਹੋਲ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਾਹੌਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਰਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਅਸੀਂ ਡਰੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਾਲਾ ਦੌਰ ਵਾਪਸ ਨਾ ਆ ਜਾਏ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਜਿਹਦੇ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੇਵਲ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵੈਸੇ ਰੰਗਮੰਚ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸਿਨੇਮਾ ਜਾਂ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਕਲਾਕਾਰ ਹੋਣ ਅਕਸਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਨੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਜਾਂ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਉਹ ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿਰਜ ਕੇ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਪਰ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਣਾ ਸੀ ਉਹ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਜੋ ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਉਹ ਹੈ ਇੰਨਾ ਗਲੋਰੀਫਾਈ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਥਾਰ ਖੜੀ ਹੈ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੁਲਟ ਖੜਾ ਹੈ ਹਰ ਪਾਸੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਗਮੀ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿਰਤ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਮਿਹਨਤ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮੇਡੀ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਹੋਰ ਕੁਝ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ
ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਡੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਇਆ। ਕੋਈ ਵੇਲਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਹੀਰੋ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਿਲਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਹੀਰੋਇਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਕਮੇਡੀਅਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਰੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਹੀ ਕਮੇਡੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਹੈ ਨਾ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਰਦਾ, ਨੌਕਰ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਹੀਰੋ ਵੀ ਹੀਰੋਇਨ ਵੀ ਸਾਰੀ ਕਮੇਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੋਸ਼ਲ ਇਸ਼ੂ ਆ, ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਠਾਇਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਰੰਗਮੰਚ ਸੀਗਾ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਪਿਛਲੇ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋ ਤਾਂ ਨਾਟਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਾਟਕ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਖੇਡੇ ਗਏ ਆ, ਔਰ ਸ਼ਹਿਰ ਸ਼ਹਿਰ ਗਲੀ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਦੇ ਚੰਗੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਟਕ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾਟਕ ਸੀ। ਨਾਟਕ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮੋਢੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤ, ਜੇ ਤੂੰ ਇਹ ਨਾਟਕ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਬਚ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਓਹੋ, ਯਾਨੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਰੰਗਮੰਚ, ਸਾਡੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ, ਸਾਡੇ ਗੀਤ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਕੀ ਪਏ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਫਰੀडम ਆਫ ਸਪੀਚ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਫਰੀडम ਆਫ ਸਪੀਚ ਸਾਡੀ ਦਿੰਦੀ ਕੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਪੀਚ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਨਕੇਲ ਕੱਸਣੀ ਪਏਗੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੋਵੇ। ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜਾਂ ਨੰਗੇਜ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਕੁਝ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਰੋਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਬੈਨ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਔਰ ਇਹ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗਨ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਜਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਗੀਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਜਾਗਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬੋਰਡ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬੋਰਡ ਤਾਂ ਬਣੇ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ, ਸਾਡੇ ਗੀਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਕੀ ਪਏ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਬੋਰਡ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਗਨ ਕਲਚਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਉਹ ਅਸਲੀ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ। ਕਲਚਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ, ਪਿੰਡ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਲਚਰ ਨੇ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੋਹਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਜਾਂਦੇ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁੱਛਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਹੇਟ ਸਪੀਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਤੱਤਾ ਬੋਲਦਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੜਕਵਾਂ ਬੋਲਦਾ, ਔਰ ਬਦੋਬਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿਊਜ਼ ਵੀ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਵੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹਲਕੀ ਸਪੀਚ ਦਿੰਦਾ, ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਉਹ ਹੋਰ ਤਿੱਖੀ ਦਿੰਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਉਹ ਹੋਰ ਤਿੱਖੀ ਦਿੰਦਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੁੜਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਮਾੜਾ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਵੀ ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਰ ਕਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਤਿੱਖਾ ਬੋਲੋਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੋਗੇ, ਉਨੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਪੂਲਰਿਜ਼ਮ ਵਧੇਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਸਤੀ ਸ਼ੌਹਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਡਿਬੇਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗਾ, ਜਦ ਇੱਕ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡੀ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਠਿੱਬੀ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਪੈਰਲਲ ਲਕੀਰਾਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਜ 'ਚ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚਣੀ ਪਏਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੱਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ। ਜਦ ਪੈਰਲਲ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਤੱਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੇਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਸੱਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 2000 ਨਾਟਕ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਆਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਰਹੇ ਹੋ।
ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਕਲਚਰ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਕੇਵਲ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਸ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਮੀਡੀਆ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਕੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਪੈਰਲਲ ਕਲਚਰ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੈਰਲਲ ਕੱਲਾ ਕਲਚਰ ਸਵਾਲ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਕਦੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਰਗ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਬਾਕੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੀ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਰਗ ਵੀ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਉਹ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਰਗ ਜਿਨੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਠੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾ। ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਗੁੱਸਾ ਹੋਵਾਂਗਾ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਵੀ ਗਲਤ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਗਰਗ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਗੱਲ ਐ ਕਹੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਹੋ। ਗਲਤ ਕਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਭੁੱਲੇ ਨੂੰ ਰਾਹ ਪਾਈਏ ਨਾ, ਰੁੱਸੇ ਨੂੰ ਮਨਾਈਏ ਨਾ, ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੂਗੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਪਸ਼ੂ ਵ੍ਰਿੱਤੀਆਂ ਅੱਗੇ ਆ ਗਈਆਂ, ਖਾਓ ਪੀਓ, ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਲਓ, ਵੱਡੀ ਕਾਰ। ਜਦ ਇੱਕ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਰਗ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਾਂ 'ਚ, ਵੱਡੇ ਹੋਟਲਾਂ 'ਚ ਖਾਣਾ ਖਾਣ 'ਚ, ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ 'ਚ ਉੜਨ 'ਚ, ਫਿਰ ਉਹੋ ਜੀ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵੀ ਬਥੇਰਾ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ, ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ 'ਚ ਵੀ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤਾਂ ਉਹੀ ਸੈੱਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਆਪਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਰਗ ਅੱਜ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਪਸ਼ੂ ਵ੍ਰਿੱਤੀਆਂ ਦਾ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਸੌਣਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੌਧਿਕ ਵ੍ਰਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਨਸਾਨੀ ਵ੍ਰਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਦੂਜੀ ਹੁੰਦਾ ਧਰਮ, ਕਹੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਹੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਦ ਪੈਰਲ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਿੱਖੀ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੇਖਣਗੇ ਵੀ ਚਾਨਣਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਸ ਜਗ ਮੈਂ ਚਾਨਣ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਿਹੜੇ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ ਜ਼ਾਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰਨੀ, ਨਾ ਕਿ ਮਜ਼ਲੂਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਜ਼ਲੂਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ ਲੁੱਟ ਦੇ ਉਲਟ ਬੋਲਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਉਲਟ ਬੋਲਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ ਬੁੱਤ ਪੂਜਾ ਤੇ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਖੰਡ ਨੇ, ਪਖੰਡ ਦੇ ਉਲਟ ਬੋਲਣਾ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੋਣਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ ਕਿਰਤ ਕਰਨਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਆਪਦੀ ਕਿਰਤ 'ਚੋਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਦਾਨ ਕਰਨਾ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਪੈਦਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਲੱਗੂ ਹੈ ਯਾਰ ਇਹ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਸਾਂਝੇ ਹੋਣਾ, ਇਕੱਠੇ ਸਭੇ ਸਾਂਝੀ ਵਾਲਸਦਾਨ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਬਾਹਰ ਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੈਰੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਬੈਰੀ ਨਾ ਹੈ ਬਗਾਨਾ ਸਗਤ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਰੋਟੀ ਮੇਰੀ ਕਾਠ ਕੀ, ਦਾਵਨ ਮੇਰੀ ਭੁੱਖ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਾਦੀ ਚੋਪੜੀ ਘਣੇ ਸਹਿਣਗੇ ਦੁੱਖ। ਸੁੱਕੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਣ ਕੇ ਰਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਨੂੰ ਤਿਆਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਜਦ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਫਲਸਫਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਚੰਗਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਰਬਾਬੀ ਮਰਦਾਨਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਿੰਗਰੇ ਫੂਕ ਦੂੰ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਤੂੰ ਇੱਕ ਸੋਹਣਾ ਸਮਾਜ ਸਿਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੇਰੇ 'ਚ ਤਾਕਤ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਟੂਗਾ। ਨਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਕਰ। ਚਲੋ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨਾਸ਼ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਹੱਥ ਖੜਾ। ਬਹੁਤ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਦੇ IT ਸੈਲਸ ਨੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਕੈਂਪੇਨ ਚੱਲੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਹੇਟ ਕੈਂਪੇਨਸ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਲੱਗਦਾ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਉਹ ਟਾਰਗੇਟਡ ਨੇ। ਉਹ ਕੈਂਪੇਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਜੇ ਕਲਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਕੰਵਰ ਗਰੇਵਾਲ ਨੂੰ ਫੇਲਿਅਰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣਾ ਕੁਝ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਨੈਟ ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਿਲ ਹੋਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਰਹਿਣਾ। ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੋਹਰਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੋਲਰਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਪੈਣਾ। ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤਿੰਨੇ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਪੂਰੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਲਈ। ਸਾਡੀ ਹਰ ਵਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਤੱਥ ਕੱਢ ਕੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਏ। ਸਮਾਜ ਨੇ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤਹੀਆ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ PTC ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਔਰਤ ਦੇ ਤਿਰਸਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ, ਨਾ ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ, ਨਾ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤੇ ਨਾ ਨਸ਼ੇ ਦੀ। ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਗਾਇਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੇਵਲ ਧਾਲੀਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਕੋਈ ਡਿਮਾਂਡ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਰਕੀਟ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ ਲੋਕ ਵੀ ਉਹੀ ਸੁਣਨਾ ਤੇ ਉਹੀ ਦੇਖਣਾ ਪਸੰਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ PTC ਨਿਊਜ਼ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।